தளபதி கச்சேரியோட முடிச்சிடலாமா? Let's go! For this, I want the maximum power, maximum energy. Come on, everybody! Guys, a phone la battery illa guys. இன்னும் இல்ல.
Thank you, KL. Thank you. ஒரு டான்ஸ் ஆடி இருக்கலாம். ஆடுவார் கண்டிப்பா ஆடுவாரு. கண்டிப்பா ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் நம்ம ராக் ஸ்டார் அனிருத் அவர்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. அத்தனை விதமான எமோஷன்ஸ்லயும் தளபதி வந்து பேச போறாருங்க. தளபதியை ரசிச்சு அத்தனை பாடல்கள் பாடுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஷேர் பண்ணுங்க. Love to you. வியூஸ் பத்தல. அவங்களை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் யார் வரப்போறா? பத்தல வியூஸ் பத்தல. நம்ம எல்லாரும் பயங்கரமா வெயிட் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் தான். Oh my god. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தளபதி வராரு. ஷேர் பண்ணுங்க. அவ்வளவு பாராட்டியிருக்காங்க. ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டலோட பூஜா ஹெக்டே அவர்களை மேடைக்கு வருக என்று வரவேற்கிறோம். மாதா இவங்களா? நம்ம ஊர் ஸ்டைல சொல்லணும்னா எத்தனை ஹவர்ஸ் ஆச்சு? இங்க ஒரு சிலர் சாந்தி அப்படின்றாங்க, சாந்தி மச்சான் பொங்கா அப்படின்றாங்க. 10 hours வந்துட்டு பேட்டரி தாங்குது. 9 hours ஆச்சு. ஓ, 1 மணிக்கு வந்து 10 hours. ஸோ 1 மணிக்கு பெரிய அரங்கிலிருந்து கைத்தட்டி கொடுக்கலாம். கண்டிப்பா லேட்டா தான் ஆகும். டோன்ட் ஆஃப். நான் ட்ரை பண்றேன். இவங்க ரொம்ப அழகா இருக்காங்க. அவ்வளோ ஹம்பிளான ஒரு கேர்ள் தான். 1 minute. Hello Nitish, I'm Habib. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Malaysia. Oh, how am I supposed to follow? Somebody is giving a mic check. How am I supposed to follow Anirudh's concert? But I will try. I'd like to start by thanking my technicians on this amazing film, Satyan sir. I don't know who's not here today. Pallavi, thank you for making me look so beautiful in this film. Thank you, it's all because of you guys. My director, Vinod sir, he's a man of very, very few words. So, a few words for you. He is a very honest filmmaker, and I think, sir, this is your most commercial film yet. And I hope that it really connects with the audience. Anirudh, I have been a very big fan of your music for a very long time, and besides the music, it's always even the soundtrack of the film that always shines. கண்ணு கட்டுருச்சுப்பா. I have so many of your music playlists on my playlist, and I can't wait to see what you have done for this film. KVN sir, the most stylish producer. I wish you good luck. Mamita, the sweetest dude on set. Thank you for your energy that you bring in this film.
and being so sweet and so good to work with. I thoroughly enjoyed working with you. Jagdish, my team, I'd like to thank them. And last but not the least, my co-star, Vijay sir. Some people you just have so much fun working with, and we had such a great time in Beast. Working with you was an absolute pleasure. So when this film came to me, honestly, when they told me it was the last film, the only thing I wanted was just to do the film. I didn't think about anything, the character, nothing. In every interview I go, they always ask me, when is Arabic Kuttu Part 2? When are you going to do another Halamati Abibo? When are we going to see you with Vijay sir again? And this one is for the fans. There's so much to learn from you, Vijay sir. Your hard work, your dedication. He is one of the most professional actors I have ever worked with. And I think your biggest talent, sir, is to have so much stardom. You are such a huge, massive star. But you are so humble and so down to earth. And that makes me feel like really wanting to be like you. Your humility is something that I really want to hold on to, and I'm very sad that this is your last film, but I hope that the fans enjoy this film. This one's for you guys. You all have given me so much love, the Tamil audience, from Mogamudi to being your Halamati Abibo, then Kanima and Monica. I hope you all enjoy this film. Thank you so much. Wow, Vijay Varaparare. Finally, the man of the show. Thank you so much, ma'am. Loads of love to you. Thank you, ma'am. Thank you. வாங்க சார். Thank you very much. அடுத்ததா வந்து மறுபடியும் இந்த பிரம்மாண்ட நிகழ்வுக்கு காரணமா இருக்கிற எங்களோட ஸ்பான்சர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை வந்து நாங்க நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம். இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்தன் கோவின் விழாத்தாள தள்ளுபடி விற்பனை பிரசன்ஸ் ஜனநாயகன் ஆடியோ லான்ச் co-powered by Presta Women's Wear அனைத்திலும் Presta Innovers leggings and nighties ஸ்வஸ்திக் நெய் 100% உண்மையான நெய் Dhoti partner, Minister of Grace Limited. Special partner, BNP Handball Shampoo, comfort partner, உண்மையான நெய்யா? beautiful ஆன என்ன நெய்? Apricot நெய்யா? சேட்டலைட் ரைட்ஸ் வந்து நம்ம சீத்தம் தான் பேக் பண்ணிருக்காங்க. அதை நம்ம பார்த்து என்ஜாய் பண்ண போறோம். அதை தாண்டி இந்த கொண்டாட்டத்தையும் சீத்தம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அவர்களுக்கு பெரிய நன்றிகள். தேங்க்யூ. ஒரு முக்கியமான விஷயம் நண்பாஸ் அண்ட் நம்பீஸ் உங்களுக்காக தான். ப்ளீஸ் கவலைப்படாதீங்க, டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் உங்களுக்காக 2 மணி வரைக்கும் அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ யூ வில் பி ஹாப்பி. லெட்ஸ் டோன்ட் வரி, பி ஹாப்பி. 2 மணிக்கு தான் முடியுது. மணி இப்பதான் 12. ஸோ இந்த ஒரு நேரத்தில் நெக்ஸ்ட் யார் வரப்போறா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து அவ்வளோ அழகட்டமாக கோஆர்டினேட் பண்ணி கேப்டன் ஆஃப் தி ஷோவாக இருந்து இந்த பிரம்மாண்ட படைப்பை கொடுத்திருக்கிற இயக்குனர் திரு H. வினோத் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். சினிமாவை ஒரு சதுரங்க விளையாட்டா எடுத்துக்கிட்டா அதுல இவரோட என்னோட வெற்றி வந்து அது வரைக்கும் தாங்குமான்னு தெரியல. ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ஒரு படைப்பு துணிவா இருக்கணும், படைப்பாளி ஜனநாயகத்தோட நடக்கணும். அப்படி ஜனங்களுக்கான ஜனநாயகனை உருவாக்கி இருக்கிற இயக்குனர் H. வினோத் அவர்களை வரவேற்கிறோம்.
2 பாயிண்ட் சொல்லி முடிச்சுட்டேன். வெரி குட் சார். ஜனநாயகன் படம் எப்படி இருக்கும்னு நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது. ஜனநாயகன் வந்து ஒரு ரீமேக், அது எப்படி வருமோன்ற ஒரு பயத்தோடு இருக்கும். இல்லை இப்போ கொஞ்சம் தான் ரீமேக்கு மீறி புதுசு அப்படின்னு குழப்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும், கொஞ்சம் ஜனநாயகன் முன்னாடி பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, உள்ள பூந்து அடிச்சிடலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் நான் சொல்ல விரும்புறது, ஐயா இது தளபதி படம். உங்க மைண்ட்ல என்ன இருந்தாலும் 100% என்கேஜிங்கான என்டர்டைனிங்கான ஒரு படத்தை பார்க்குறவங்க வித் நோ டல் மூமெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஆடி பாடி கொண்டாடுறதுக்கும் மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அமைதியாக உட்காந்து யோசிக்கிறதுக்கும் இந்த படத்தில் மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் செகண்ட் திங், இந்த படத்தோட எண்டில் வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் ஃபேர்வெல் இருக்குது, எமோஷனாக அழுதுகிட்டே போகிற மாதிரி இருக்குலாம் சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது, இதில் அழுகாட்சி தான் கிடையாது. படத்தில் ஹோப் தான் இருக்குது, படத்தோட எண்டில் ஹோப் தான் இருக்குது. ஏன்னா தளபதிக்கு வந்து எண்டு கிடையாது, பிகினிங். கண்டிப்பா வேற லெவல். வத்தலவா We are waiting. அந்த விஷயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சர்ப்ரைஸ், ஒரு ஸ்பெஷல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு. நாங்க உங்ககிட்ட ஆர்வத்துல சொல்லிட்டே இருக்கோம். இன்னைக்கு நிறைய ஸ்பெஷல் சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க. நண்பா நண்பீஸ் 2 கியூட்ல. உங்களுக்கு தளபதியோட ஆக்ஷன் எவ்வளவு பிடிக்கும்? எங்களுக்கு தளபதினாலே பிடிக்கும். தளபதியோட டான்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும்? Yes, அப்படிப்பட்ட அந்த டான்ஸ்ல தளபதிக்கு பின்னணியில ஆடினவங்க, தளபதி கூட ஆடினவங்க, தளபதிய ஆட வச்சவங்க, இவங்க எல்லாரும் ஒரே மேடையில சேர்ந்து அவருக்காக ஒரு ட்ரிபியூட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தா அதை நீங்க எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணுவீங்க? ஒரு ஆட்டத்தை பார்த்துலாமா? நண்பர்களே, please put your hands together. இந்த மாதிரி சரித்திரத்துல நீங்க ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்திருக்கவே முடியாது. For our one and only தளபதி. கடைசி வரைக்கும் தளபதி பேச மாட்டாரா? 2 o'clock தான் சொன்னாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு. ஸோ மேபி 1 o'clock முடிஞ்சிடும் தானே? இல்லை, எங்களுக்கு எங்கேயே ஸ்டே பண்ணுறதுனால ஓகே தான். நடுவில் ஆட போகிறாங்க. கைஸ், என்னோட சார்ஜர் வந்துட்டு 16% தான் இருக்கு. ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் எல்லாம் ஸ்பீச் கேட்கலான்னு நினச்சேன். பார்ப்போம்.
தளபதியை பத்தா இந்த கைத்தட்ட சத்தம் கண்டிப்பா பத்தாது. இந்த ஒரு ஹிஸ்டரிக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் அரங்கம் வந்திருக்கிறோம்.
ஃபைனலி ஏன்லாம் சொல்ல பேச விட்டுருவாங்களா இல்லையா? பண்ணிட்டு போயிடுறோம். இது எங்களோட மரியாதைக்காக நட்புக்காக நீங்க பண்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Can we have a big round of applause? The moment has arrived in India. நம்மளுக்கு ஒரு பெயர், நான் சொல்லல. நாயகனோட ஒரு பெயர், நம்ம தலைவனோட ஒரு பெயர். அந்த பெயரே ஒரு வரலாறு. அந்த வரலாறு படைக்க இவர் இப்ப இங்க வரப்போறாரு. ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டோட நம்ம நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அதுலயும் குறிப்பா சொல்லணும்னா இலங்கைக்கு அடுத்தபடியா அதிகமான தமிழர்கள் வாழ்ற ஊர்னா நம்ம மலேசியா. நம்ம தமிழர்கள் தான் உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அவங்க சொந்த நாடாவே நினைச்சு ஒழுக ஆரம்பிச்சுப்பாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மலேசியா நாட்டோட முக்கியமான பில்லர்ஸ் நம்ம தமிழர்களும் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்படின்னு நிறைய பேர் தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் மலேக். மைக்கா மாத்துங்கடே அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்படும் போது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா தான். இங்க இருக்கிற முருகன் கோயிலுக்கு மலையக்காரங்க காவடி எடுத்துட்டு போறாங்க.
அப்படி நம்மளுடைய தமிழை, நம்ம மொழியை, நம்ம கலாச்சாரத்தை, நம்ம பண்பாட்டை இன்னும் உயிரோட வச்சிருக்கிற நம்ம மலேசியா தமிழர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சேன். இத்தனை வருஷமா நீங்க தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ஆதரவு கொஞ்சம் நெஞ்ச ஆதரவு இல்லைங்க, மிகப்பெரிய ஆதரவு. வேற லெவல் கூஸ்பம்ல. இந்த ஓவர்சீஸ் பிசினஸ்ல எல்லாம் நிறைய நாடுகள் இருக்கு. அந்த குரல் ரியலா கேக்குது. அதுல ரொம்ப முக்கியமான மார்க்கெட் இந்த மலேசியா மார்க்கெட்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, இங்க நிறைய ஷூட்லாம் வந்திருக்கோம். சில படங்களுடைய பேரை கேட்டாலே மலேசியா தான் ஞாபகம். அப்படி நம்ம நண்பர் அஜித் நடிச்ச பிள்ளை நிறைய படங்கள் இருக்கு. என் படங்கள்ல காவலன், குருவி எல்லாம் இங்க ஷூட் பண்ணுறது ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்கு. யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வினாரு நீங்க தான். அப்படிப்பட்ட இந்த மலேசியாவில் இந்த ஜனநாயகன் படத்தினுடைய சொல்லாமா வேணாமான்னு தெரியல, என்னோட கடைசி படமான என்ன பண்ண சரி அதை விடுவோம். ஜனநாயகன் படத்தினுடைய இந்த ஆடியோ லான்ச் அணியோட கான்செப்ட்லையும் சேர்ந்து நடக்கிறது உண்மையிலேயே ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. இவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் இங்க இருக்கிற என்னுடைய ரசிகர்கள், இங்க இருக்கிற என்னுடைய ஊடக நண்பர்கள், இங்க சோசியல் மீடியால ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய நம்ம நண்பா நண்பிகள் இந்த மலேசியா கவர்மெண்ட்டுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சேன். தமிழ் சினிமா ஆரம்பிச்சு எவ்வளவோ வருஷங்கள் ஆச்சு. அவ்வளவு வருஷங்கள்ல நம்ம தமிழ் மக்களுடைய அந்த சந்தோஷத்துல, துக்கத்துல, கொண்டாட்டத்துல, குடும்பத்துல, ஆன்மீகத்துல, உழைப்புல, அரசியல்னு சொல்லி எல்லாத்துலயுமே நம்ம தமிழ் சினிமா அப்படியே கலந்து ஊறி போய் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட இந்த தமிழ் சினிமாவில் நானும் ஒரு சின்னதாக ஒரு புள்ளியா இருந்திருக்கேன்னு நினைச்சு பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே சந்தோஷமா இருக்கு. சினிமா விட்டு ஏன் போறீங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. சினிமான்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடல். அதுல ஒரு கரையோரமா ஒரு சின்னதா ஒரு மணல் வீடு கட்டணும்னு தான் அந்த ஆசைப்பட்டேன். பட் அதே ஒரு மாளிகையை மாற்றி தந்தது நீங்க தான். அது மட்டும் இல்ல, நான் சினிமாவுக்கு வரும்போது இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இந்த பழைய கதை தான். நான் ஃபேஸ் பண்ணாத விமர்சனங்கள் இல்லை, நான் ஃபேஸ் பண்ணாத அவமானங்கள் இல்லை, இந்த மாதிரி நிறைய காயங்கள் அதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்திருக்கிறோம். அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் டே ஒன்ல இருந்து என் கூடவே நின்னது என்னுடைய ரசிகர்கள். ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லைங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-33 வருஷத்துக்கு மேல என் கூடவே நின்றுக்கிறாங்க. அதனாலதான் நான் என்ன டிசைட் பண்ணேன்னா, அடுத்த 30-33 வருஷத்துக்கு நான் நிக்கிறேன். எனக்கு ஒண்ணுனா வந்து தியேட்டர்ல நிக்கிறாங்க, நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஒண்ணுனா வீட்டுல போய் நிக்கிறாங்க. எனக்காக எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்த என்னுடைய ரசிகர்களுக்காக நான் சினிமாவையே விட்டுக் கொடுக்கிறேன். இந்த விஜய் சும்மா நன்றி
கிடையாது, நன்றி கடனை தீர்த்துட்டு தான் போவோம். ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்றேன். கையிடுறாடி. எனக்கு ஆர்வமா இருக்கு கத்தணும்னு, ஆனா ஷேக் ஆகாமல, அதனால கத்தாம இருக்கேன். ஒரு குட்டி கதை மாதிரி. கோச்சுக்க போறாங்களா? ஒரு கோச்சுக்க போறாங்க. ஆட்டோக்காரர் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணை ஆட்டோல ஏத்திக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறான். பெரிய மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அப்ப அவர்கிட்ட இருந்த அந்த கொடைய அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணை கிட்ட கொடுத்துட்டு இதை எடுத்துக்கிட்டு போமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த பொண்ணு சொல்றாங்க, ஆனா இது எப்படி நான் உங்ககிட்ட நான் திருப்பி கொடுக்கறது? அதுக்கு அந்த ஆட்டோக்காரர் சொல்றாரு, வேற யாருக்காவது தேவைப்படுறவங்களுக்கு கொடுத்துருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு. அந்த கர்ப்பிணி பெண் அந்த கொடையை எடுத்துக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வாசலுக்குள்ள வரும்போது அந்த வாசல்ல ஒரு பெரியவர் மழைக்கு பயந்துக்கிட்டு அப்படியே கை கட்டிக்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறார். அந்த கர்ப்பிணி பெண் அந்த கொடையை அந்த பெரியவர்கிட்ட கொடுத்து, ஐயா இதை எடுத்துட்டு போங்கய்யா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அந்த பெரியவர் இதே மாதிரி கேட்கிறாரு, அம்மா நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, எப்படிமா இந்த கொடையை நான் திருப்பி உங்ககிட்ட கொடுக்கறது? அதுக்கு அந்த பொண்ணு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாங்க, வேற யாருக்காவது தேவைப்படுறவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. உடனே அந்த பெரியவர் கொடையை எடுத்துக்கிட்டு பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வராரு. பஸ் வந்து ஏறி போகும்போது அங்கே பார்க்குறாங்க, ஒரு பூக்கார அம்மா பூவை வச்சுக்கிட்டு ஒரு அட்டையை மழைக்காக பிடிச்சிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க. பெரியவர் போய் அந்த கொடையை அந்த பூக்கார அம்மா கிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் பஸ் ஏறி போயிடுறாரு. பூக்கார அம்மா அந்த கொடையை அவங்க கிட்ட கொடையை கொடுத்துட்டு, மழையில நனையாதம்மா இதை எடுத்துக்கிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பொண்ணு தேங்க்ஸ் அப்படின்ற வாசல்ல நின்றுட்டு இருக்காரு. பொண்ணு மழையில நனைஞ்சுக்கிட்டு வரணுமே அப்படின்ட்டு அந்த அப்பா வேற யாரும் இல்லை, அந்த ஆட்டோக்காரர். அந்த குடை அவர் கொடுத்த குடை. So the moral of the story is, முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்கும் சின்ன சின்னதா நல்லது, சின்ன சின்னதா ஒரு ஹெல்ப் அது செஞ்சு இருந்து பாருங்க. லைஃப் ஒரு மாதிரி ஜாலியா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா. ஒரு ஃபேமஸ் சேயிங் ஒன்று இருக்கு, வெள்ளத்துல தவிக்கிற ஒருத்தருக்கு நீங்க படகு கொடுத்தீங்கன்னா பாலைவனத்துல நீங்க தவிக்கிறப்போ அது ஒட்டகமா வந்து நிற்கும். யாராவது உங்களுக்கு ஏதாவது கெடுதல் செஞ்சுட்டாங்கன்னு அது நீங்க பழி வாங்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அந்த நாள் முழுக்க நீங்க சம மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க. எப்படி பார்த்தல எப்படி பழி வாங்கினேன். ஆனா அதே மனுஷனை மன்னிச்சு விட்டு பாருங்க, வாழ்நாள் முழுக்க நிம்மதியா இருக்கு. யாரையும் கஷ்டப்படுத்துறதுக்கோ யாரையும் அவமானப்படுத்துறதுக்கோ யாரையும் பழி வாங்குறதுக்கோ இல்லைங்க இந்த வாழ்க்கை. நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் மன்னிச்சு விடுறா. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்னதா நல்லது, கட்டி பிடிப்புகிடு, சின்ன சின்னதா ஹெல்ப் இதை செஞ்சு பாருங்களேன். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு இது கை கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கங்க. இப்போ இந்த ஈவெண்ட், the hero of this ஈவெண்ட்டுக்கு வருவோம், அனிருத். அவருக்கு நான் ஒரு பேர் வைக்கலான்னு இருக்கேன், MDS. Anybody? Ramya, can you guess? Vijay, can you guess? MDS. Musical Departmental Store. அதாவது அந்த ஸ்டோரை திறந்து நீங்க உள்ள போயிட்டீங்கன்னா அன்லிமிட்டடா என்ன வேணுமோ எவ்வளவு வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்து
ஹாப்பியாக வரலாம். அது சாங்ஸாக இருக்கட்டும், பிஜிஎம்மாக இருக்கட்டும், இல்லை பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரில் அந்த பிட் சாங்ஸாக இருக்கட்டும், எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி என்ன டிசப்பாயிண்ட் பண்ணதே இல்லை. அது என்னுடைய படம் ஆல்பமாக இருக்கட்டும், இல்லை மற்றவங்க படம் ஆல்பமாக இருக்கட்டும், படிப்படியாக ஏறிக்கு போய்கிட்டே இருக்கிறாரு. ஸோ ஹாப்பி ஃபார் யூ அனி. அண்ட் என்னுடைய டைரக்டர் ஹெச் வினோத் ஒரு சமூக பொறுப்புள்ள ஒரு இயக்குனர் சொல்லலாம். ஒரு கமர்ஷியல் படமாகவே இருந்தாலும் அதில் ஒரு சமூக பொறுப்புள்ள விஷயங்கள் சொல்லணும், சில நல்ல ஐடியாலஜிக்கல் விஷயங்கள் சொல்லணுன்றதுல ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க. ஆல்ரெடி ரெண்டு வாட்டி படம் பண்ணுறதா இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் மிஸ் ஆகி ஜனநாயகன் படத்தில் 2 பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் என்னுடைய வில்லன் பாபி டியோர், அவருடைய ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸே நெக்ஸ்ட் லெவல் தான். ஆக்சுவலாக அவருடைய 2 முக்கியமான 2 படங்கள் தான் அதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி பண்ணது தான் பிரியமுடன், வில்லு எல்லாமே. சார், முக்கியமான படங்கள்னா அது என்ன படம் உங்களுக்கு தோண மாட்டேங்குது? அது எதுக்குமா? அதான் நான் ஷூட் ஸ்பாட்டில் அவர்கிட்ட சொல்லும் போது இதே தான் நான் சொன்னேன். சார், உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் 2 படத்தை நாங்கள் சுட்டுட்டோம் சார். அவர் அப்படியே விச் மூவி அப்படின்னாரு. ஐயோ, நம்மளே வாய் கொடுத்து மாட்டிக்கிட்டோம். அதனால் அது மாதிரி நிறைய இன்ஸ்பயர் ஆகிடும் என்னுடைய படங்கள் பார்த்து, அதுதான் சொல்லுவாங்க. அண்ட் அமிதா ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லணும்னா, இன்னைக்கு இளைஞர்களுடைய டூட் மட்டும் இல்லை, இந்த படத்துக்கு அப்புறம் குடும்பங்கள் கொண்டாடும் டாட்டராக கூட மாறிடுவாங்க. என்னுடைய நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவங்க. அண்ட் பூஜா, தமிழ் சினிமாவில் மோனிகா பெலுஜி, அவங்களுடைய நடிப்பாக இருக்கட்டும், டான்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே நெக்ஸ்ட் லெவல். அண்ட் பிரகாஷ் ராஜ், ஜென்ரலாக ஹீரோவுக்கும் ஹீரோயினுக்கு தான் நல்ல கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. எனக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கும் பிரகாஷுக்கும் நல்ல கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகும். இந்த ஹீரோ வில்லன் அந்த காம்போ, நான் சொல்கிறது கில்லி டேஸ்ட்லேருந்தே சொல்கிறேன். கில்லியாக இருக்கட்டும், கோகிலியாக இருக்கட்டும், சிவகாசியாக இருக்கட்டும், இல்லை இப்போது ஜனநாயகன் வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸில் நான் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன். தேங்க்யூ பிரகாஷ். முக்கியமாக என்னுடைய ப்ரொடியூசர் கேவிஎன் சார், அவங்க ஆக்சுவலாக இந்த படம் 2023 அந்த பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, இந்த மாதிரி படம் பண்ண போகிறோன்ட்டு. அதே நேரத்தில் நான் வந்து என்னோட இந்த பொலிட்டிக்கல் சைடும் அது அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் வந்துருச்சு. அப்போ நான் அவர்கிட்ட நான் கேட்ட ஒரே ஒரு விஷயந்தான் அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன், சார் சும்மாவே என் படத்துக்கு பிரச்சனை வரும், இதில் வேற நான் வேற ட்ராக்கை நோக்கி போகிறேன், எப்படி சார் இந்த டைமில் நீங்கள் படம் எடுத்து பண்ணுறீங்களா, பரவாயில்லையான்னு கேட்டேன். அவர் அதெல்லாம் யோசிக்கவே இமீடியட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த பாசிட்டிவ் வைப் எங்கள் மேலே திருப்பி விட்டார். ஸோ இந்த நேரத்தில் அந்த படம் நீங்கள் எடுத்து பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். ஏன்னா அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ஜெகதீஷ், லோஹித்லாம் சொல்லுவாங்க, இவர் என்ன சார் எதுலேயுமே தலையிடவே மாட்டேங்கிறாரு, என்ன நடக்குது, ஏது நடக்குது, ஷூட்டிங் நடக்குதா இல்லையா, என்ன செலவாகுது, எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறாரு. அது ஒரு விதத்தில் ப்ளஸ் ஆகுது இருந்தாலும் இன்னொரு விதத்தில் மைனஸாகவும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி விளையாட்டாக சொல்லிட்டு இருப்பாரு. ரொம்ப அவருக்கு இந்த மாஸ் ஃபிலிமோட லவர், காதல் கதைகள்லாம் அவர் பெருசாக படிக்காது. அதனால் அப்பப்போ ஷூட்டிங்க்கு வந்தாருன்னா அந்த கைஸ் ஐ ஜஸ்ட் நீட் அ மாஸ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் ஓகே அப்படின்ட்டு அந்த எனர்ஜி எங்கள் மேலே பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ சார். அண்ட் பிரபு மாஸ்டர், ஷோபி மாஸ்டர், கல்யாண் மாஸ்டர், பாஸ்கர், நோபல், ஜானி, ஸ்ரீதர், எல்லாருமே நீங்கள் உங்களுடைய பிஸி ஸ்கெட்யூலில் இந்த ஈவெண்ட்காக சென்னையிலேருந்து இங்கே வந்து
ரிஹர்சல்லாம் பார்த்து இது நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த ஈவெண்ட்டுக்கே அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகெயின். சத்யன் சூரியன், அவங்களுடைய டீம், எடிட்டர் பிரதீப் அண்ட் டீம், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அரவிந்த் அண்ட் டீம், எல்லாருமே ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு சென்சிபிளான ஒரு டீமோட வேலை செஞ்ச மாதிரி எனக்கு பட்டுச்சு. ஸோ இதுதான். அண்ட் கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம், இப்போ லைஃப்பில் முன்னேறணும் அப்படின்னா நண்பர்கள் இருக்காங்களோ இல்லையோ, வலுவான எதிரிகள் இருக்கணும். சும்மா வர்றவங்க போறவங்களால எழுதிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? வலுவா இருக்கிறவங்கள தானே எதிர்க்க முடியும். அப்பதானே நாம ஜெயிக்கிற அளவுக்கு வலிமையா இருக்கோம்னு அர்த்தம். இப்போ ரீசெண்டா நம்மளை பத்தி ஒரு பேச்சு ஒன்று ஓடிட்டு, விஜய் என்ன தனியா வருவாரா அணியா வருவாரா? நம்ம எப்பங்க தனியா இருந்திருக்கிறோம்? 33 வருஷமா உங்களோட தானே இருக்கிறோம், மக்களோட தானே இருக்கிறோம். அப்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அணி தானே, அது எப்படி தனின்னு சொல்ல முடியும்? இப்ப கூட பாருங்க, தனியா அணியா விளக்கமா சொல்ல மாட்டேங்கிறாருன்னு எனக்கு தோணும். சஸ்பென்ஸ் ஒன்று இருந்தாதானே கிக் இருக்கும். இதெல்லாம் கைத்தட்டலுக்காக நான் சொல்லல, மனசுல இருந்து பேசுறேன், மக்களுக்காக பேசுறேன். மக்களுக்காக பேசுறதோட மட்டும் நிப்பாட்டிடக்கூடாது, செய்யணும். எல்லாத்தையும் விட முக்கியம் செய்யறத தான் சொல்லணும். So 2026 history repeats itself. Let's be prepared to embrace it for the people. Thank you, Malaysia. Thank you once again. Oh my God. Najikulu. Veritano, veritano. Veritano, veritano. Veritano, veritano. Vera enna venura. Padenatadu. Mudirko. Namasanu veritano. Inarikalo kalina. Namma getta elelelu. நீங்கள் ஸ்நேகம்
அங்கே விட்டுட்டாரு. செம்ம ஒரு ட்ரீட்ல தலைவா. லாஸ்ட் அவர் செல்ஃபி எடுப்பாரு. செல்ஃபி ஒரே ஒரு நாங்க சொல்லிக்கிறேன் சேர்ந்து தளபதி நான் எதிர்பார்க்கல. நம்ம நண்பீஸ் நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம் தெரியும். நம்ம சத்தம் தான் அண்ணனுக்கு பதிலு. நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களா? போலாமா? கையெல்லாம் ஷேக் ஆகுது. இருங்கப்பா, ஒரு மாதிரி பேசி முடிக்கிட்டோம். 33 வருட பயணம் அப்படிங்கறத நீங்களே சொன்னீங்க. இந்த 33 வருடத்துக்கு அப்புறம் இப்ப நீங்க வேற ஒரு மைல்கல்லை தொட போறீங்க அப்படிங்கும்பொழுது, சோ गाइस எங்க இருந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஒரு இடத்தை நிரப்பறதுக்கு யாருமே கிடையாதுன்னு ப்ரோவா நான் நன்பி யார் யார் எந்த இடத்துல வைக்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஒரே ஒரு கேள்வி. ஃபர்ஸ்ட்லாம் நீங்க கொஞ்சம் கம்மியா பேசுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருக்கோங்க. ஆனா இப்போ பேச்சில் இருக்கிற வீரமும் ஆளுமையும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்குல்ல. அந்த வெறித்தனத்துக்கு, அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு என்னென்ன காரணம்? தப்புதான். என்னது கப்பு முக்க முக்கில அதே மாதிரிதான் கப்பு முக்கியம் இருக்குல்ல. கடைசியா ஒரு சில வார்த்தைகள் நம்ம சொல்றோம். அது சொல்லும் போது உங்க மனசுல என்ன தோணுது அப்படின்னு கொஞ்சம் நீங்க சொல்லுங்க, நல்லா இருக்கும். முதல்ல கடவுள். சாரி गाइस என்னோட ஹேண்ட் ஷேக் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் அம்மா. கடவுள். வாவ். அடுத்தது சார் துரோகம். அவனாபுரத்தில் டேலாக் தமிழ்ல எனக்கு பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை துரோகம். நெக்ஸ்ட் ஆளப்போறான் தமிழன். சீக்கிரமே நடத்தி காட்டுவாங்க. ஒரு ஒளி ஒன்று பிறக்கும். அந்த ஒளி நம்மளை வழி நடக்கும். வெற்றி மொத படம் பணிவு. சார் அப்போ தோல்வி. தொடர் முயற்சி. பிரில்லியன்ட். அவ்வளவுதானா? இல்ல சார், நிறைவடையணும்னா எப்போதும் கஸ்டமரியா நீங்க பண்ற ஒரு விஷயம் அது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆடியன்ஸ் இருக்கும்போது நீங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டு அப்படியே சிரிச்சுட்டே ஆசையா ஒரு செல்ஃபி எடுப்பீங்க இல்லையா? ஃபைனல் செல்ஃபி. ஒன் லாஸ்ட் செல்ஃபி அப்படி சொல்லுவாரு இல்லையா? இப்போ கொஞ்சம் சோகமான பாட்டு போட்டால் நல்லா இருக்கும். யார் பெற்ற மகனோ நீ, யார் பெற்ற மகனோ.
அண்ணா அண்ணா ஒரே ஒரு ஓகே நீங்கள் ட்வீட் போட்டு ஒரே ஒரு ஆசை நீங்கள் எங்களுக்காக இந்த 33 வருஷத்துல எவ்வளவோ நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, என்டர்டெயின் பண்ணியிருக்கீங்க, ரசிக்க வச்சிருக்கீங்க, சிரிக்க வச்சிருக்கீங்க, சிந்திக்க வச்சிருக்கீங்க, அழ வச்சிருக்கீங்க, மனசை தொட்டிருக்கீங்க. 1 மினிட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு சொன்னதில் அப்படியே ஃபாலோ அப்பில் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 4 லைன் உங்களுக்காக பாடணுன்ற ஆசைனை உங்களை நிற்க வச்சு காலிங்ஸ் நீங்களாம் ரெடினா அண்ணன் நிற்கிற எந்த நேரத்தில் பாடிடலாம். உங்களுக்கு லிரிக்ஸும் போட்டுலாம், ஆனால் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடணும். ஓகேவா? ஒரு சர்ப்ரைஸ் என்ன பாட்டு பாட போறீங்க அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால சார் அதை உங்க மூலமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நாங்க ஆசைப்படுறோம். சாங் லிரிக் வீடியோல வரும், பாருங்க and we will start. Are you guys ready? DJ ready? 3, 2, and 1. சொல்லல என்ன ட்ரை பண்ணாலும் நல்லா போடுவேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். முக்கியமாக ஒருத்தரை பற்றி நான் பேச மறந்துட்டேன். மாலிக் அண்ட் சுபேர் எவ்வளோ செலவு பண்ணி இந்த பிரம்மாண்டமான விழாவை பண்ணி தேங்க்ஸ் மாலிக். ரொம்ப லக்கி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னு சொல்லலாம். மலேசியா எனக்கு தெரி மாஸ்டர் லியோ எல்லாமே நீங்கள் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. Once again, thank you. And thank you, Malaysia. Sorry for the late night. வரலாறு அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச இந்த நிகழ்வு அந்த வரலாறோட தான் வந்து நிறைவேற போகுது. இப்ப இந்த பிரம்மாண்ட நிகழ்வு முடிஞ்சதுக்கு இசை வெளியீடு, இத்தனை மக்களோட அன்போட ஜனநாயக இசை வெளியீட்டு விழா இப்ப நடக்க போகுது. We request the entire cast and crew to please join us here. for the follow guys. ரொம்ப நன்றி. Hope you guys enjoy. So என்னால முடிஞ்சது கொஞ்சம் டெலிகாஸ்ட் பண்ண அவ்வளவுதான்.
உங்களோட கேலண்டர்ல பதிவு செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. முக்கியமான ஒரு நாள் தேர்தல்ல கொண்டாடுவோம் ஜனநாயகன். It's a photo moment now. Request all the casting crew to please pose for the photograph. Thank you, Malaysia. Thank you so much. Safe evening. Thank you. அவ்வளோதான். 3 மணிக்கா 4 மணிக்கா வீட்டுக்கு? இந்த க்ரௌடில் நீங்கள் வெளியாக போகிறீங்க. இந்த க்ரௌடில் வெளியாக போகிறீங்க. இங்கே தான் பாய் படுக்கலாம் எடுத்துட்டீங்களா இல்லையா? ஸோ காய்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். அவ்வளோ பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது. இவங்க பாரு வேர் தூத்திருச்சு, அழுந்து வேர் தூத்திருச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் காய்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஃபாலோ. அடுத்து என்ன கான்செப்ட் வருது? அடுத்து வந்துட்டு ஹிப்ஹாப் தமிழா கான்செப்ட் வருது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ. ஓகே, 4 மணி ஆயிடுமா? முடிச்சாலே Belas, 15, 15K. Bye guys. Ada? Beda. Okay guys, bye.